अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद इन तुब्दु सदक़ाति फ़निअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा वहुव ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सदक़तु रद्दुल बला। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयज़न दाऊ मरदाकुम बिस्सदक़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे जतबंदो मस्तासु पढ़वान दे द कुरान करीम से हिस्सा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हदीस मुबारकउन सा हदीस द उलस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़े पज़े मांदे व कुरान करीम के द सदक़ी कौल तरग़ीब वर्कड़ दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़े पज़े फरमाई तासु सदक़ाओ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदाग़ी बदला पदा से दर की पदा से शिकर की पदा से मुख्तलिफ जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की फरमाई तासु कमाल द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पा नुम बांदे खर्च के दा हागे मिसाल दा से दे चला कि तासु यो दानाओ करे और हागा दाना ची कम दे अगर आज़रगुन शी और पा हागे की बिया वो वगी लगी और हर यो वगे ची कम दे पसलो दानो बांधे मुश्तमिल वे। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा यौ रुपये खर्च कोलो पा बदला के पा यो पा वो सवा बांधे बदला वर्की नमुंग अक्सर नादगा मरगरी वही कना तबलीग वाला मरगरी यो पा वो सवा यो पा जर यो पा यो अलग मुख्तलिफ किस्मा लगा बयानई चेहरा दुमरा दुमरा अजर वर्की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की फरमाई इन तुब्दु सदक़ाति फ़निअम्मा हिय तासु सदक़ा वर्कवे दस तासु द पारा बेहतरा दे कि पपटा बांधे वर्कवे कि पखकारा बांधे वर्कवे दस तासु नदागा गुनाहुनु कफ़ारा जोड़ेगी। हो लेकिन ज़मीन पर बाज़ो इलाकों के पर बाज़ जगहों के यो मरज़ दे यो बीमारी दा चाहे सुद दे ढेर खलक पदाग़ के हम मुब्तला दे नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाग़ी दा पारम ऐलान कई हाँ ऐलान जंग कई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही कम साड़े सुद कई कना दे रिज़ान अल्लाह सा और दा हाग़ रसूल सरा जंग ता तैयार कई। नन सबा मावता से सुमरा परेशान है कना लगू गुरु फल माह तो गुरु मंगो अक्सर वही कना इदा प्लान के बाजा शो प्लान के दा से चलो शो नो दा दा वजी ना गुरु जमुंग टोल हुकूमत ने चिकम ली कना दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरा ऐलान जंग कई नो मंग बसंग खुशू मंग पसुद बांधे कर्जे रा जमुंग हर यो मलिक चिकम ली के इस्लामी दे और गैर इस्लामी दे आगा कर्जे राख ली पसुद बांधे मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम साड़ी सुद कई गाना द सुद मामला कई अगा दिमा सारा जंग का तैयार शी नो मंग वसंगा खादर अजमू ये खबर अदा बल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई से यमहक़ुल्लाहु रिबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चिकम दे दा सुद माल दा खत्मई नो कमा होता सो हर सुमरा कोशिश को गना चे पर सुद बांध खपल माल सेवा को न सेवा की दासे कदमंग हुकूमतों ने दी कागी हर सुमर कोशिश को चियारा मंगा पा सुद बांधे दा खपल हुकूमतों ने मजबूत को दा खपल कुर्से दा खपल दागा चिकम दे दा जमुंगा दा सुमरा कारोबारों ने इदा पे मजबूत को निशी मजबूत हो रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये खत्मों नो ना नकी की चियारा दा माल या दगा द सुद दगा सीजुना पैसे दा बदी तसा फायदा वर्क चरे हम निशी वर कोले हो लेकिन बल ऐलान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ويربي الصدقه. الله رب العزت د صدقې مال چې کوم دی دا سیوا کوي. او تاسو کومه صدقه ورکو او مخکې عرض وکړو الله رب العزت مثال ورکړ دی کوم سړی د الله رب العزت په نوم باندې 1 روپۍ خرج کړي دا داسې شوه د یو دانه وکرله او هغه 2 وږي ونیسي او هغه 2 وږي چې کوم دی بیا په 100 دانو باندې مشتملي 100 دانې وي پکې. مطلب ته 1 روپۍ ورکړي الله رب العزت بدله 1 په 200 باندې بدل درکړي. کومه تاسو دا صدقې باره کې د هغې فضایل اورو که نه یقینا چې سړی حیران شي. حدیثو مبارکو کې چې کوم د هغې فضایل راغلي سړی حیران شي. صحابه ما تاسو ته عملي نمونې پرېښې وي چې یاره هغې په هغې باندې څنګه په قرآن باندې کله هم آیات راغلي صحابو ته پته ولګېده. نبي علیه صلات وسلام مجلس ته برال یا رسول الله آیا دې باره کې آیات نازل شوی دی. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل نو بیا به دا نه و چې ورګه کله داسې چلو شي نو بیا په دې باندې عمل کوم او که داسې وشو نو بیا به داسې کوم نه. بس چې څنګه به د نبي علیه صلات وسلام د محفل نه پاڅېدل بس په هغې باندې بیا عمل شروع کړو. دغه آیات نازل شوي دی اوس په دغې باندې عمل کوم. دغه شانته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې آیاتونه نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو هرگز کامل نیکی ته نشئ رسېدلی چې تر څو پورې تاسو خپل محبوب مالونه نه خرج کړي د الله رب العزت په لار کې. الله رب العزت دپاره مو خپل محبوب مالونه نه دي خرج کړي که نه تاسو کامل نیکی ته نشئ رسېدلی. چې نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل او دغه آیات نازل شوي دي. صحابه عجیبه خلک وو. یو صحابي راغی نبی علیه صلات وسلام خدمت کې یا رسول الله زما 2 باغونه دي. ابو دحداح رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي یا رسول الله زما 2 باغونه دي او دغه 2 باغونه چې کوم دي دا مې د الله رب العزت رضا لپاره چې کوم دي تاسو له درکړه چې ستاسو کوم ځای کې خوښه یې هغه ځای کې خرج کړئ. نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایي ای ابو دحداح داسې مه کوه داسې چلو که دا یو د الله رب العزت د رضا دپاره خرج که او دا بل چې کوم دی د خپلو بچو د نان نفقې دپاره پرېږده. بیا ورته هغه څه وایي هغه ورته وایي یا رسول الله بیا تاسو ګواه اوسئ زما هغه باغ چې په 600 ډکو باندې مشتمل دی 600 کجوري دي پکې 600 کجورو ډکې دي پکې 600 کجوري پکې ولاړې دي هغه د الله رب العزت د رضا دپاره ما صدقه کړه. نو زه بعضې ټایم دا خبره کوم یاره یوازې صحابه داسې نو صحابیات ګورې د هغې د پاسه وخوا صحابیت په نیکو کو ډېر سبقت کو چې کله ابو دحداح رضی الله عنه دا کار وکړو لاړ کور ته خپلې بیبي ته وایي داسې چل مې ما هغه 600 ډکو والا باغ چې کوم دی دا مې د الله رب العزت د رضا دپاره صدقه کړه. نن سبا د ما او تاسو خپلې ښځې ته ووایو چې یاره ما 600 روپۍ 600 ډکي د کجورو نه 600 روپۍ دا مې د الله رب العزت د رضا دپاره صدقه کړې چې تاسو ته څه وایي ما او تاسو ته بیا څه وایي نشو کولی. اول ما کې دومره دغه نشته همت نشته چې زه د الله رب العزت د رضا دپاره 600 روپۍ په یو ټایم صدقه کړم نشته مونږ کې اول دغه همت نشته. او که چېرته دا همت ما او تاسو جوړم کو کو نو بیا د کور د طرف نه مختلف قسمه خبرې هلته بیبي څه وایي بیبي ورته وایي ای ابو دحداح ډېره زبردست سودا دې کړې ده ډېره اعلی سودا دې کړې ده چې په دغې باندې ما او تاسو ته دغه میلاویږي که نه آخرت کې فایده میلاویږي نو دا ډېره بهترینه صدقه ده ډېره بهترینه سودا ده زبردست سودا دې کړې ده. دغه شانتې چې کله نور صحابه چې کوم هغې ته دغې اندازه وشوه عثمان رضی الله عنه راغی یا رسول الله دغه شانتې خبره نبي علیه صلات وسلام ورته وایي
ها لاړ د یو یهودي کویو بیر روما لاړ هغه بس هغه ته وایي دا کویي په ما باندې را خرڅ کا هغه ورته وایي چې یاره هغه به د هغې نه اوبه خرڅولې هغه ورته وایي چې دا خو زما کاروبار دی داسې سره خو زما کاروبار ختم شي دا نه شم خرڅولی ورته وایي چې یاره داسې کار وکړه بیا چې ټول نه را خرڅوې نیم را خرڅ کا نیم را خرڅ کو پیسې د پوره والا ورته چې بس دا خو بیا ډېره بهترینه سودا ده زما دپاره ټیک ده اخلي نیم او پیسې د غون راکړې صحیح ده دا خرڅوم خرڅې یو ورځ به ته وبوړې یو ورځ به زه وړم چې په کومه ورځ به د یهودي نمبر و هغه به ترې اوبه خرڅې کړی چې په کومه ورځ به د عثمان رضی الله عنه نمبر هغه به وایي راځئ پرې وړئ اوبه پرې وړئ د الله رب العزت د رضا دپاره وړئ یو څو ورځو کې چې کوم دی د هغه کاروبار بلکل ټپ شو ځکه چې په کومه ورځ به فري اوبه وې ټولو خلکو به خپلې اوبه پوره کړې بیا به چې په کومه ورځ د یهودي نمبر هغه ورځ به هغه ته څوک پاتې د هغه کاروبار چې کوم دی ورو ورو ټپ شو بیا ورته وایي زه دا نیم هم در خرڅوم نیم یې ور خرڅ کړه او هغه الله رب العزت ته رضا دپاره یې هغه صدقه کړه دغه شانتې ابو طلحه رضی الله عنه هغه راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي یا رسول الله زما دا پلان کې باغ چې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام به پکې اکثر هغې کې دمه کوله هغې کې یو کویې اوبه خوږې وې ډېر بهترین باغ نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي یا رسول الله ما دغه باغ چې کوم دی د الله رب العزت د رضا دپاره صدقه کړه تاسو په دغې باندې ګواه شئ نو عرض دا کوم چې صدقه دا یو ډېر لوی عمل دی او الله رب العزت په ډېر څه ورکوي خو لیکن ما او تاسو ته د دغې څیز نه خبر نه یو د دغې مزې نه خبر نه یو یو صحابي باره کې راځي چې کله صدقه ما او تاسو کوو که نه صدقه ما او تاسو کوو نو هغه ګوره ما او تاسو چې یو خبره ده زما او ستاسو صدقو کې هم ګورې ښه ما او تاسو صدقې کوو نو هغه څنګه یاره دا پلانکې پېژنم دله ورکوم دا پلانکې نه پېژنم اگر چې هغه ضرورتمند دی خو به داس نه یې ورکوم نه صدقه د الله رب العزت د رضا دپاره کول د دې دپاره نه چې دا پلانکې پېژنم بس د الله رب العزت د رضا دپاره صدقه کول نو الله رب العزت به د هغې اجر راکوي ځکه چې یو حدیث مبارک کې راځي کله چې یو انسان صدقه وکړي نو دا د الله رب العزت ښي لاس ته لاړه شي د الله رب العزت ښي لاس ته لاړ شي دا بل خوا نه دي د الله رب العزت ښي لاس ته لاړه شي او بیا حدیث مبارک کې راځي چې الله رب العزت د دې پالنه شروع کوي ما تاسو څنګه په دې دنیا کې زما ستاسو پالنه کوي که نه درجتن په درجتن ماشومي بیا ته داسې ځوان جوړ شي چې د هغه په تماشو خلک نه مړېږي نو دغه شانتې حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی د کجورې برابر صدقه وکړي نو هغه الله رب العزت ته لاړه شي او الله رب العزت د هغې پالنه شروع کړي چې کله د قیامت پر ورځ د ده عملونه دا تللی کېږي نو دی به پکې دغه صدقه داسې وویني لکه د غر په شان دی دومره لوی ثواب به یې د هغې او به حیران شي یا الله ما خو داسې عمل نه دی کړی دومره دروند عمل خو ما نه دی کړی دا د کوم ځای نه الله رب العزت به ورته وفرمایي ای زما بنده تا په پلانکي ټایم کې د کجورې برابر یعنې ډېره معمولي صدقه کړې وه زما د رضا دپاره دا هغې پالنه ما کوله نن دومره ثواب ته رسېدلی دومره درجې ته رسېدلی دی نو صدقه د انتهایی غټ عمل دی چې ما او تاسو د الله رب العزت د رضا دپاره وکړو که نه نو الله رب العزت به پې ما او تاسو له ډېر لوی اجر راکوي انتهایی غټ اجر او څنګه ما په ابتدا کې عرض کړی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپل مریضانو دغه چې کوم دی دا په صدقې سره وکړئ داعوا مرضاکم بالصدقه
تاسو د خپل مریضانو علاج په صدقې سره وکړئ. دا ما تاسو چې دارو وغیرہ کو کنه، دارو درمل وغیرہ ډاکټر، دا هم سنت دي، دا هم کول پکار دي. خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې تاسو د خپل مریضانو علاج په صدقې سره وکړئ. چې دا مستاسو د ابتدا نه دا تصوري دا بیماری چا راوستي الله رب العزت راوستي ده، لرکول والے څوک دي؟ ډاکټر نه دی، نه دوايي ده، الله رب العزت دی. دا یو د هغې لپاره سبب دی، کیدی شي دا سبب کارو کې او کیدی شي ونه، خو لیکن الله رب العزت لرکولی شي. زه د الله رب العزت دا رضا دپاره صدقه کوم چې الله رب العزت زمانه راضي شي او دا بیماری زمانه لرې کړي. په دغې هغه باندې زه صدقه وکړم نو الله رب العزت به زما دا بیماري زر ټیک کړي. کیدی شي ما زما دوایې ته ضرورت نشي. نو یو واقعه امام بخاری رحمت الله علیه شاهد چې هغه له یو کس راغی ورته وایي چې حضرت د ډېر وخت نه زما په دې خپه کې زخم دی، تقریبا 7 کاله وشو او د هغې نه وینا پیپ نو دا وغیره دغه څیزونه ترې راځي او بندېږي نه. ډېر علاجونه مې وکړو خو لیکن څه خوند نه کوي. تاسو راته څه طریقه علاج وښیه. هغه ورته فرمای ته چېرته کوی یو که نه او چې کله د هغې نه خلکو ته نفع رسي که نه، خلک ترې اوبه وړي، نو الله رب العزت به ستا دغه چې کوم دی دا زخم دا بند کړي. او بیا اوس هم دغه شان دی. هغه یو کوی یو که نسته چې کله کوی کې اوبه جاري شوې او خلکو د هغې نه اوبه وړل شروع کړه، نو الله رب العزت د هغه زخم چې کوم دی هغه بند کړه. نو عرض دا کوم چې بیماری راولي هم الله رب العزت لرکوي هم الله رب العزت. ما تاسو صدقه وکړو، کیدی شي زما اړو دوایې ته ضرورت را نشي، الله رب العزت یې داسې ټیک کړي. نو صدقه یو ډېر لوی عمل دی. څنګه ما په ابتدا کې عرض کړی نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که نه چې الصدقه ترد البلا. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صدقه بلاګانې رد کوي. ما او تاسو چې کله په مختلف قسمه پریشانو کې گیر شو که نه او صدقې ورکول شروع کړو، الله رب العزت به مو د هغې نه بچ کوي. یو زنانه د هغې نه خپل زوی روک شوی، زوی ته روک شوی او یو زوی و یوازې. هغه ورپسې انتهایي زیاته خفه او خپل پوره کوشش یې وکړ، ډېر وخت ورپسې وګرځېده چې یاره دا ماشوم را پیدا شي، دا زوی را پیدا کړم، خو لیکن څه پته یې ونه لګېده، ډېر وخت ولګېد. بیا یو ورځ دا زنانه ناسته ده روټۍ خوري او دغه ټایم کې یو فقیر आवाज وکړ په کوڅه کې چې یاره د الله په نوم باندې مال سره راکړي. هغه روټۍ راخلي او فقیر له ورکوي. چې فقیر له څنګه روټۍ ورکړه، فقیر لاړ، دا یو आवाज اوري چې دا نوړۍ په بدل کې چې کوم دی نوړۍ شوه، د نوړۍ په بدل کې نوړۍ شوه. زنانه حیرانه شوه. څه ورځې بعد، لږې ورځې بعد دغه زوی واپس خپل کور ته راغی. زنانه ډېره انتهایي زیاته خوشحاله شوه چې او دا خو مې لکه روغ زوی را پیدا شو. دومره دغه باوجود کوشش باوجود پیدا نه شو، الله رب العزت دغه شانتې راکړ. بیا مور کېناسته، احوال ته معلوموي چې څه څنګه روغ شوې، څنګه وې، چېرته وې، کوم ځای، تپوسونه دې کوي. بیا ورته دغه بچی په خپله وي یاره مور یې دغه شانتې روغ شوی یم، یو ورځ په یو ځنګل را روانو او مخامخ یو زمری راغی او داسې و چې بس بلکل زما وجلو ته تیار و. او ما هم دا تصور نو چې یاره زه به د ده نه بچ لاړ شم. بس ما وایي چې یاره بس دلته مرګ دی، بس دلته ما ختمېدل دي بس بلکل. خو لیکن یو عجیبه و کار شو. کار دا چې زه څنګه هغه په ما باندې حمله کوله، نو دغه ټایم کې چې کوم دی یو سړی درمیان کې راغی او دغه زمری یې د دې مرۍ نه ونیسه او داسې لورې وویشته. هغه زمری وبړلېد او منډه یې کړه، لاړ.
هغه وایي چې ښه بچې تا ته دغه رض یاده ده، تا ته دغه رض یاده ده؟ هغه ورته وایي ما ته یاده ده. وخت درته یاد دی یا وخت هم راته یاد دی؟ ښه دا کم رض کم وخت؟ نو هم اک رض هم اک وخت چې په کم رض او په کم وخت باندې دغې فقیر اواز کړو چې د الله په رضا باندې سره کې. نو دې دلته نوړی ورکړه هغه فقیر له، او الله رب العزت دا شعر نوړی چې کوم دی د دې جولې ته راوسته، زوی وله واپس بچ کړ. زما عزتمندو عرض دا کوم چې صدقه چې کوم دی دا انتهایی زیاتې فیدې دي، بلاګانې رد کوي. دا خو ما هسې په مثال باندې یو خبره وکړه چې یاره دا خبر زما ستاسو ذهن ته ورکوزه شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو بل حدیث کې چې ان الصدقه المسلم تزيد في العمر، دا په عمر کې زیادت راولي، عمر سیوا کوي. داود علیہ السلام یو واقعه، داود علیہ السلام سره یو الک وکیناستو او داود علیہ السلام سره انتهایی زیات محبت او داود علیہ السلام سره ډیر زیات محبت. داود علیہ السلام سره ناستو، جبرائیل علیہ السلام راغ ورته وی چې د دې سړی د دغه الک چې کوم دی 2 ورځې یا 3 ورځې عمر باقی وي، د مړ کېدو والا دی. داود علیہ السلام انتهایی زیات خفش چیرې او یقینا چې کوم څیز زړه ته نږدې وي د هغې په دغه باندې فوت کېدو باندې د هغې پتلو باندې انسان ته څه ناڅه تکلیف وي. د داود علیہ السلام ورسره محبت دی په خفه شو. داود علیہ السلام خفه شو چې یاره زما دغه ملګری دا تلو والا دی. 2 ورځې تېرې شوې، 3 ورځې تېرې شوې، هفته تېره شوه، هغه هلک ګرځي. داود علیہ السلام حیران دی چې یاره دا څنګه دا سړی څنګه داسې ګرځي. بیا جبرائیل علیہ السلام راغی، پوښتنه یې ترې وکړه، ورته وایي چې یاره تا خو ما ته سره د مخکې وایي چې د دغې هلک چې کوم دی 2 یا 3 ورځې عمر باقي دی او دی خو دغه دی ګرځي صحیح سلامت دی، دا څنګه؟ هغه ورته وایي یقینا خبر همداسې وه، خو لیکن چې په کومه ورځ د ټایم پوره کېدو والا ټایم یې پوره کېده، په هغه ورځ دی د کور نه ووته. چې کله د کور نه ووته په لار کې ورته یو محتاج سړی میلو شو، محتاج اوس پیسو ته ضرورت و. هغه ورته وایي چې زما ضرورت پوره کړه. د سر 20 دینار هغه 20 دینار یې هغه له ورکړه، ورته وایي چې دا واخله. هغه ورته د هغې په بدله کې د عمر د زیادت چې الله دې عمر کې برکت واچوي. مونږ اکثر ورکو که نه چا هغه ورکو پیسې یا صدقه خیرات ورکو، نو هغوی دعاګانې کوي، هغه ورته دعا وکړه چې الله رب العزت دې په عمر کې برکت واچوه، الله رب العزت دې عمر سیوا کړه. وی الله رب العزت د هغه دعا قبول کړه او د هر دینار په بدله کې چې کوم دی دغه الک 1 کال عمر سیوا کړه. مطلب د 20 کال عمر سیوا شو، 20 دینار ورکړل دي، 20 کال عمر سیوا شو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د عمر زیادت چې کوم دی د مسلمان د پاره د خیر ذریعہ ده، بهتر دی. ما تاسو سوچ کو چې د یو سړي 20 کال عمر سیوا شي او د متقی پرهیزګاری یو پکې منځونه څومره وکړي، 20 کال د روزې ونیولې، داسې نور اعمال نوافل صدقات دی به څومره خیر ورته ورسید د یو صدقې په بدله کې. دغه شان دی د موسی علیہ السلام بارک راځي چې ورځ کوهی تور ته روانه، یو فقیر ورسره ملو شو. اکثر دا تنګسته خلک چې کومي که نه
د دې دا رزق لږ تنګ وي، کله خوري کله نه خوري، کله میلو شي کله میلو نه شي. هغه سوچ وکړو چې یاره بس موسی علیه السلام ته ووایم چې زما بس اسیم رزق لږ دی، بس الله رب عزت دی وایي چې مار زما دا ټول رزق په یو ځای باندې راکړه، بس مرګ دی یا په لږه لږه چې مې رزق ختم شي او راتلل دی، یا په یو ځای باندې بس دغه شي په رات او خو په ګلومټ خو به خپل رزق اخرم کړه. یاره بس ورته وایي چې لاړ شه، الله رب عزت داسې ووایي چې ماله زما رزق راکړي ټول. ورته وایي صحیح ده، لاړ شي. کله الله رب عزت وایي چې یا الله دا فلانکي فقیر وایي چې ماله زما رزق ټول راکړه، ټول رزق زما څومره دي په یو ځای باندې راکړه. الله رب العزت والا ټول رزق په یو ځای باندې ورکړ. دا هغه سوال قبول شو، ورکړ والا ټول رزق. خو اوس دغه فقیر زما ستاسو په شانتې نو، زما ستاسو په شانتې سوچ یې نو چې یاره بس اوس چې مې کله ضرورت وي نو د هغې نه به لږ رالم او بس بیا به یې استعمالوم چې کله مې ضرورت وي. یو سوچ کوي، عجیبه سوچ دی. ښه زما ستاسو په شانتې نه دی، عجیبه سوچ دی. وایي خپله دا سوچ کوي چې یاره که لږ لږ یې استعمالوم او په خپل استعمالوم ختمیږي، که په دې خلکو باندې استعمال کوم ختمیږي. مرګ دې بس اسې راتلو والا دی، راشه په دې خلکو باندې دغه رزق استعمال کړه، دې خلکو له یې ورکړه. خیرات یې وکړو، یو غټ خیرات یې وکړو، ټولو علاقو کې څومره د هغه په وس کې خلکو ته دعوت ورکړه چې یاره زما خیرات ته راځئ. چې کله به دغه وشو هغه به خیرات وکړه، الله رب العزت به د هغې په بدله کې نور ورکړو. ما ابتدا کې عرض کړی الله رب العزت یو په 200 باندې بدل ورکوي، الله رب العزت به نور ورکړه، الله رب العزت به نور ورکړه. هغه خو د 3 ژوند باقي یا خو بس چې رزق ختم شو، بس سړی لاړ او موسی علیه السلام لیده چې دا سړی ګرځي را ګرځي، ته خو رزق مکمل کړی دی، ختم کړی دی او بیا هم ګرځي. الله رب العزت ته وایي یا الله پلانکي ستا دی بنده پلانکي د خپل رزق مکمل کړی، ټول رزق یې اخیستی دی، بیا څنګه دی ګرځي؟ الله رب العزت عجیبه جواب ورکوي. الله رب العزت ورته فرمایي اے موسی دغه سړي ما سره تجارت شروع کړی دی، زه دې څنګه د ده روح څنګه قبض کړم، د ده نه روح څنګه واخلم، هغه ما سره تجارت شروع کړی، زه یې والا ورکړم هغه یې واپس ماله راکړي، زه یې والا ورکړم هغه یې واپس ماله راکړي. نو عرض دا کوم چې یاره دا ګورې دا الله رب العزت په نوم باندې ورکړه چې کوم دی دا داسې نه ده چې د انسان له ورکوم، دا الله رب العزت له ورکول دي. ښه او ما او تاسو آیا چېرته دا سوچ کړی دی چې یاره زه د ورځې دومره اعمال کوم، ما ته خپل عملونه ښکاري، خو لیکن چېرته مې دا سوچ کړی دی چې یو عمل پکې داسې شته چې کله زما سترګې پټې شي نو دا به زما په کار راشي. هغه څه دي؟ هغه صدقه ده. ما او تاسو ګوره یو حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان وفات شي د ده عمل قطع شي، ختم شي بس، خو لیکن الا من ثلاث، د 3 کسانو نه علاوه 3 کسان داسې دي چې دی وفات شي خو لیکن بیا هم د دې عمل نامه نه بندېږي. هغې کې یو هغه کس چې هغه صدقه کړي، صدقه جاریه. صدقه جاریه څه اسانه خبره ده، چرته جمعات کې چرته مدرسه کې داسې ګوره مونږ به نه یو، ما ته اندازه خو لیکن دلته یو عرض کوم زما عزتمند، یو عرض کوم زما په کور کلي کې زما په ګاونډ کې به یو سړی نارود کېږي، د هغه ما ته خبر نی، او بل یو سړی به راشي ښه کپړې به یې اچولي، ځان نه به دغه را توکړي ښه څادر تسبیح به یې غاړې ته اچولي، هسې د ځان نه به یې فقیر جوړ کړي، او هغه به وایي د الله په نوم راکړه. نه ځکه چې یو کس نبي علیه السلام نه راغی، نبي علیه السلام ته وایي چې زما پلان کې ضروریات دي دا پوره کړه. نبی علیه السلام یو صحابي سره هغه ول هغه ضرورت پوره کړ، لږ موده بعد بیا راغی، بیا نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ته تاجر یې، نو نن سبا د دغې صدقې او د خیرات نه چې کوم دی خلکو تجارت جوړ کړی دی،
هر سړی به ځان نه فقیر جوړ کړي الله په نوم باندې راکړه نه خپل اول دا سوچ کول پکار دي زما په ګاونډ کې څومره دي زما خواوشا او بل یو خبر زه اکثر دا کوم چې کله ما تاسو صدقه ورکو خیرات کو کنه نو ټول نه اول چې کم دي خپل خپلوانو ته قتل تدې باندې ما تاسو ته ډبل ثواب ملاويږي یو د صدقه بل دا رشتہ دارې پاللو او بل چې ما تاسو سره په گاوند کې کم خلک دي کنه چې د هغه خاص خیال ساتي ځکه چې یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا گاونډي دا حقوق بار بار ما ته دومره تاکید وشو چې ما سره یاره شو چې شاید الله رب العزت دې گاونډي ته په میراث کې هم دغه ورکی حصہ ورکی دومره لوی حق یې د گاونډي په ما باندې خو لیکن ما ته د هغه د حق پته نشته او په بازار کې وراته یو کس ملو شي هغه ځان نه فکر جوړ کړي نو د داس خلکو نوم غره ځان ساتل زمونږه شیخ صاحب دا فرمایله هغه به چې کله د الله رب العزت په نوم باندې وغواړي کنه چې د الله په نوم باندې راکړه بیا ول سنا ورکړه خو لیکن دلته یو عرض بلکو کله چې د الله رب العزت په نوم باندې څوک وغواړي کنه نو شیخ صاحب فرمایل کته ته وی چې د الله په نوم باندې سراغه کنه نو الله رب العزت ګره اعلان کوي چې وا مسائل فلا تنهار ته سوال کوونکی راټاما نو بیا چې ما تاسو په دغه باندې معاملې کو دا سینا ما ډېر خلک داسې دي مړ ته تنه ته دی وګوره ځان ته وګوره غټ سړی او داسې او ته سوالونه کوي نه هر سړی پوهیږي هغه فرمایي بس په خپل مرته غږ کې دي چې زما په خبره باندې الله رب العزت ناراض شي بس صرف ورته لاس چت کوي په دې باندې مغي پوهیږي چې یاره دا سړی مالا سنا راکړي نو بس صرف ورته لاس چتول خو لیکن چې کوم خلکو دغه دندر ټینګه کړي نو هغه لپاره ګوره وایدات شته کوم سړی بغیر د سوزر نه سوالونه کوي کنه د هغه لپاره وایدات شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کوم سړی چې بغیر د سوزر نه سوال کوي نو د قیامت پرست کم دی د دو په مخ باندې باغوخني د دلته ځان به حیا کړی دی کنه ځان به حیا کړی دی حیا د سترګو نه غرزولې ده نو الله رب العزت با د قیامت پر د مخ نه غوخه ورځي نو عزتمندو دا چې کوم دی دا صدقه دا یو ډېر لوی عمل دی چې ما تاسو په دغه باندې انتهایی زیات عملو کې چې څومره ما تاسو په هغه باندې عمل کو دومره الله رب العزت ما تاسو ته فائدې ډېرې زیات راکړي الله رب العزت ما تاسو ته د صدقې کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله